ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰਦੌਸ ਆਸ਼ਿਕਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਈਦ ਭੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਂਡੇ ਨੇ ਉਂਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਤੱਕ नहीं पूछते। तला था उसने खुद 4 लाख रुपया दिया, उसने कहा यार गाँव का पानी निकालो, ये मेरा अपना घर है। बात नहीं सुनता था, लेकिन अब इस दफ़ा इमरान खान की हुकूमत के अंदर इतनी बेहतरी है कि हम लोगों को कोरोना वायरस में राशन घर घर मिला। 2013 में 22 घंटे लोड शेडिंग सी, उन्हें आके लोड शेडिंग खत्म की थी। नहीं यार, अलग राह पे वोट देना चाहिए। इमरान खान को वोट देने का कोई इरादा नहीं है। वेखो तुसीं ए रोड वेखो तुसीं नून लीग दा हलका जे सारी बात है कारोबार नहीं है तो लोग कारोबार नहीं करन दे भुख च मरन दे। इस तो इलावा गल ही कोई नहीं। तब्दीली है सही की उन्हें बार ले लगता है कि अगे जिन धांधली करके जे जित जाते मैं कुछ कह नहीं सकता। चौधरी साहब ने जड़े इतने ने उन्हें हल्के से काम बेटा खास को नहीं करवाया। तब्दीली तो इन्ने मुतमैन है कि रोटी खाने वफादार हो गए हैं भाई। ये सारे रल के इमरान खान भी आए ना इस सीट पर करन गलबात। वो सीट जी है ना नून लीग की तो नून लीग की रहनी है। जी भाई जान तुसी की समझते हो कैस हल्के के अंदर केड़ी जमात जीतेगी? आई होप मैं उम्मीद तो करना कि इंशाल्लाह PMLN ही जीतेगी, क्योंकि असी बजाते खुद PMLN सपोर्ट करने लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है लगता नहीं है कि PTI जीते, क्योंकि ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਗੇ ਜਿਨ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਤਾਰਕ ਸੁਭਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਵਰੀਓ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਊ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰੀਓ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਰੀਓ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਇਤਨਾ ਕਰਦੇ? ਅੱਛੇ ਨੇ, ਖਲੂਸਨ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਂਝ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਵੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ? ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਹੁਕੂਮਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕੂਮਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰਦੌਸ ਆਸ਼ਿਕਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਈਦ ਭੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਂਡੇ ਨੇ ਉਂਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ नहीं रहते हैं। प्यारे भाई, सबसे पहले तो मेरा हक यही बनता है कि मैं TLP को वोट दूँ, लेकिन अभी जो है ना हम मुसलमान पे और ज़्यादा कहर आएगा तो फिर इसके बाद ये ना कोई इस्लामी जमात ऊपर आएगी। अभी हम लोग समझने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो मैं इधर चौधरी तलत साहब हैं, तलत भाई हैं, ठीक है। वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और उनके माशाल्लाह बहुत अच्छा यानी कि मैनेजमेंट बहुत अच्छे, मसलन के काम भी उनके अच्छे हैं। तो इसकी वजह से ना मैं इंशाल्लाह उनको वोट दूँगा उनके कहने। वो TLP के हैं? नहीं, वो TLP के नहीं है, वो PTI के हैं, ठीक है। इमरान खान को वोट देने का कोई इरादा नहीं है। इमरान खान साहब को पहले वोट दिया था, ठीक है। अब कोई इरादा नहीं है इमरान खान को वोट देने का, लेकिन अभी उस एक बंदे के मुंह से दे रहे हैं। आपको कौन लगता है कि कौन सा सियासतदान बेहतर है? देखो यार, मुझे तकरीबन 8 साल हो गए हैं, मैं मस्कत में होता हूँ, ठीक है। तो मैंने जो चेंजिंग इमरान खान के दौर में देखी है वो मैंने किसी दौर में नहीं देखी। आवाम क्या चेंजिंग आई? आवाम तो कह रही है कि बेसिक जो चीज़ें हैं वही आवाम की पहुंच से दूर हो गई। यार वो तो बात सही है, मैं देख रहा हूँ कि कुछ भी पाकिस्तान में कुछ भी चेंज नहीं है, लेकिन ऊपर के लेवल को अगर देखा जाए ना तो बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा बैलेंस है इस टाइम। लेकिन कोई भी देखो, आप एक मुल्क 20-25 साल में कुछ चेंज नहीं हुआ, यहाँ तो कुछ चेंज हुआ हो फिर बंदा कहता है यार हाँ पहले कुछ और था अभी कुछ और है। महंगाई है मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसको यार अच्छा होने में, थोड़ा वक्त लगेगा। बड़ा टफ मुकाबला जे का, क्योंकि सारे एक हो गए ने, सईद भल्ली वगैरह ताहर हुंदली वगैरह ते बरियार साहब ते नून लीग कली एक पासे जी ਤੇ 50-50 है का। देखो इंशाल्लाह की सूरत हाल। पहला ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। पूरे पंजाब चो ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ? 50-50 है। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਬੇਟਾ ਖਾਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਦੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਤਲਬ PMLN ਨੇ। 2013 ਵਿੱਚ 22 ਘੰਟੇ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਜਿੱਤੇਗੀ? वो इंशाल्लाह नून लीग जीतेगी। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? नून लीग ने काम बहुत ज़्यादा कराए नहीं है। ਮਸਲਨ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? मसलन क्या जिन्ने भी नून लीग के पंजाब 'ਚ ਕੰਮ कित्थे होए थे
ਵਾਹਿਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਲੱਭਦੀ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੱਭਦੀ 1 ਟਾਈਮ ਦੀ ਤਾਂ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਈਏ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਉਹ ਭੁੱਖ 'ਚ ਮਰਨਾ ਵੇ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਭੁੱਖ 'ਚ ਮਰਨ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਬਹਰਹਾਲ ਹੈ अस्सलाम वालेकुम ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਸਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਜਿੱਤੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿੱਤੇਗੀ ਔਰ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਹੈਵੀ ਮਕਦਾਰ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਡ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਹਕੂਮਤ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖੇ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੋਡ ਵੀ ਬਣਨ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2018 ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਪਏ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਉਹ ਬਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਵਿਨ ਕਰੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੀਟੀਆਈ ਵਿਨ ਕਰੇਗੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ ਆਵਾਮ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਆਵਾਮ ਲਈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਮ ਵੇਖੇਗੀ कि की हो रहा है। अच्छा उसके मतलब चौधरी जो एहसन बरियार है उसको जी बिल्कुल उसको ही वोट दे रहा हूँ तो वैसे आपको क्या लगता है इस हल्के में किस सियासी जमात की जो है ना पलड़ा पा रही है? देखिए मेरे भाई जो जिसका होता है उसको उसी का लगता है। मेरे कहने का मतलब कि यही है कि मुझे तो जैसे लगता है कि जैसे पीटीआई जीतेगी। अच्छा नहीं तो आपने शुरू में बात टीएलपी की है, बात टीएलपी करें वोट पीटीआई को दे रहे हैं। हाँ वो आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको पता है कि ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अभी और कहर आएगा कोरोना के बाद, कोई इससे ज़्यादा बड़ा कहर आएगा, फिर मुसलमान जो है ना वो कहेगा नहीं यार अल्लाह की राह पे वोट देना चाहिए। वो जैसे कहते हैं ना कि अभी मुझे पता है उनको कोई वोट नहीं देगा, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ वोट ज़ाया ही होगा। इससे पहले कि मैं सुबहानी वाले लोगों को मैंने कतई पसंद नहीं करता, इसलिए क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा खामी है। कभी उन्होंने गाँव का काम नहीं करवाया, इधर पानी खड़ा, ठीक है। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि सुबहानी तो बहुत ज़्यादा काम करवाता रहा। नहीं कोई काम नहीं करवाता रहा, मैं इधर खड़ा हूँ, कोई मुझे बता दे क्या काम करवाया उसने। ठीक है। हमारे गांव में सारे रास्ते खराब हैं, ठीक है, पानी की निकासी नहीं है। हत्ता कि वो जो चौधरी तला था उसने खुद 4 लाख रुपया दिया, उसने कहा यार गाँव का पानी निकालो, ये मेरा अपना घर है। तो सुबहानी लोगों ने उसको जनाब ये नहीं करना चाहिए, ये बंद होना चाहिए पानी का सिस्टम, इनका कोई सिस्टम रुकवाना चाहिए। किसी तरह से वो कर रहे हैं कि यार ये किसी तरह से इनका पानी का निकासी ना ठीक होगा, पानी की निकासी ठीक होगी इनका मसला हल हो जाएगा। चलिए ठीक है जी भाई जान, अस्सलाम वालेकुम। सर आप बताएं कि इस हल्का में दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं तो आपकी क्या समझते हैं कौन सी सियासी जमात विन करेगी? हम तो वो जो है ना लब्बैक या TLP को जी सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह लब्बैक या रसूलुल्लाह। अच्छा। क्योंकि हमने आगे जाके जवाब देना है सरकार दो आलम को, तो हम इंशाल्लाह उनको वोट देंगे। ठीक है, तो आप समझते हैं कि यहाँ पर कौन सी सियासी जमात आपके ख्याल में अच्छी है? इस इलाके में किसका पलड़ा पा रही है इस टाइम सुबहानी का? सुबहानी का। तारक सुबहानी साहब पहले भी उन्होंने ही विन किया था। जी उन्होंने किया। ठीक है जी। तो आप TLP को सपोर्ट कर रहे हैं? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ऐसे तो नहीं होगा ना, कोई भी मुल्क है उसको टाइम चाहिए। आप देखो मैं मस्कत में हूँ, उधर बादशाही हुकूमत थी, 50 साल एक ही जो है ना बादशाह वो हुकूमत करके गया है। सही है। वो उसको अपना बाप भी मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, एहतराम करते हैं उसका। हमें भी चाहिए कि एक लीडर आया उसको थोड़ा वक्त देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। मैं किसी सियासी पार्टी से कोई तलक नहीं रखता, मेरे लिए ये ज़्यादा अजीज़ हैं चौधरी रगमान सुबहानी साहब, तारक सुबहानी साहब, मैं इनका बहुत एहतराम करता हूँ, काबिल एहतराम है ये मेरे लिए, और शुरू से मैंने वोट भी इनको ही दी है। लेकिन जो बेहतरी मैंने मस्कत में देखी वो बेहतरी ये है कि हम लोग उधर रहते थे, हमें कोई पूछता नहीं था, हम पासपोर्ट लेके जाते थे उमैसी में, कोई हमारी बात नहीं सुनता था। लेकिन अब इस दफ़ा इमरान खान की हुकूमत के अंदर इतनी बेहतरी है कि हम लोगों को कोरोना वायरस में राशन घर घर मिला उधर। अच्छा।
आप खुद सोचो कि यार कितना जो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इतना अच्छा सोच रहा है, गरीब आवाम को बेहतरी की तरफ लेके जाएगा, ज़रूर लेके जाएगा, ये मैं कहता हूँ। यानी वक्त लगेगा अभी। वक्त लगेगा। लेकिन इस हल्के के बारे में मुझे बताइए कि इस हल्के में आपको क्या लगता है कौन सी जमात है जो जीतेगी? यार इसके बारे में तो अभी कुछ भी नहीं। हमारे तारक सुबानी साहब हैं, रहमान सुबानी साहब हैं, ये कभी भी हारे नहीं है। ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਡੇਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਐਮਕੇਐਮ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਮਤਲਬ એનર્ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬੇ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ। ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ? ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅੱਛਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿੱਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਮਰ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਚੀਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸਰੋ ਬਖਤਿਆਰ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਵਾਜਾ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਹਸਨ ਇਕਬਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਬੈਕਡੋਰ ਉਹਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਫਿਰ ਜਿੱਤੇ? ਐਤਕਾ 50-50 ਚਾਂਸ ਜੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਐਤਕਾ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੀਟੀਆਈ ਜਾਂ ਪੀਐਮਐਲ ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਵੇਖੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਟੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਕਾਂਟੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਤਕਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 50-50 ਹੈ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਚੌ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਦਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਤੀਆ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 17,000 ਦੀ ਲੀਡ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਾਂਟੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ? ਕਾਂਟੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਚਲੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਬਰ 'ਚ ਸਕੂਨ ਹੈ ਤੇ ਕਬਰ 'ਚ ਸਕੂਨ ਵਾਕਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਕੋ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਲਸੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਐਸਐਨ ਬਰਿਆਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ? ਪੈਸਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਟਿਕਟ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਜੀ ਜੇ ਐਸੇ ਕੋਈ 2-4 ਲੱਖ ਦੀ ਗੇਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ ਪੂਰੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਤੇ ਗੇਮ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਚੱਲਿਆ, ਪੈਸਾ ਚੱਲਿਆ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਤਰਫੋਂ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਲਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਸੀਟ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇਹ ਦਿਗਰ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਸੀਟ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਾਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਕ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਕ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਤਲਕ ਨੇ, ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸਈਦ ਬੱਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਐਸਐਨ ਬਰਿਆਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਹਾਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਈਦ ਬੱਲੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰ ਜੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਟ ਖੋਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਮਾਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ? ਵਰੀਓ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਵਰੀਓ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਵਰੀਓ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਵਰੀਓ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਆਵਾਮ ਦੀ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ
ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਕਸੂਰਮੰਦ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਅਹਿਮਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਕਿਥੋਂ ਲੋਰੋਂ ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਕਿਥੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਤਖਤੀ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਵਕਾਰ ਬਣੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿੱਤੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਇਤਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਲਸੇ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਏ ਜਲਸੇ ਕਰਨ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ, ਨਾ ਆਟਾ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਲੱਭਦੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਚਾਂਦਗੜ੍ਹੀ 2 ਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਚਾਂਦਗੜ੍ਹੀ 36 ਵਾਰ ਤੋੜ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਦਈਏ, 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ